नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा पूर्व आपंकर भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। गंजाम जिले में ब्रह्मपुर चलित मासरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दक्षिणांचल समस्त 8 गोटी जिलार अभियोग शुणाणी करेंगे। गंजाम जिलापाल कार्यालय सभावना सम्मिलन कक्ष एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईची। तबे मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी भुवनेश्वर स्थित आज बंद रही एथर अभियोग शुणाणी प्रत्येक जिला मानकर हेबो जहाँफल समस्त समस्या मुख्यमंत्री समाधान करेंगे। प्रत्येक गली कंदी प्रत्येक जिला मानकर हेबो स्वतंत्र टीम मध्य रहिबे। ता सहित मुख्यमंत्री कहते जेकोसी लोक असुविधा है गोटी गोटी आसी मुख्यमंत्री पाखे निजर असुविधा जणाइबे। तबे संबलपुर ठारे 10म अभियोग शुणाणी होइतिला। राज्य सरकार आंतरिकतार सहित जन शुणाणी अभियोग करिसंती। तबे भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित आज जन अभियोग शुणाणी बंद रहितिला। राजस्व मंत्री बड़ घोषणा जुलाई मासरू आरंभ हेबो जनगणना। राज्य में जुलाई मास आरंभ हो जनगणना एथिपाई समस्त प्रस्तुति करने को निर्देश सेपरी जून सुधा सीमा निर्धारण सारे समस्त निर्देश दी। 33 वर्ष मोट 1000 राजस्व गाँ आवेदन आसी बर्तमान सुधा 300 नुआ राजस्व गाँव घोषणा सरी बाकी 700 गाँ घोषणा नियम कोहल होईची। मोडालिटी अनुसार जो पड़ा गाँव में 250 लोक थे ताहा मूल गाँव 500 मीटर दूर ही राजस्व गाँ मान्यता मिल। नगर उन्नयन विभाग पाखे अनेक एनएससी एवं म्युनिसिपालिटी प्रस्ताव रही हेले थरे जनगणना आरंभ हो गले एसबू प्रस्ताव कार्यकारी हो पारिबो कि नहीं। तेणु जून सुधा सीमा पुनर्निर्धारण करने निर्देश दी। आ जुलाई मासरे हेबो जनगणना। चलचंचल रथ खोला शाल पूजा पर पड़ा अरकंटा 28टी तुम्ब गोले शेष। तेज रथ निर्माण एवं जोरसोर चली आउ किछि दिन पर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा से नहीं चलचंचल पुरी बासिंदा सेपटे 40 प्लाटून फोर्स एवं गली कंदी लगे एआई कैमेरा। तेज भक्त को किसी असुविधा हेब ना से नहीं व्यापक व्यवस्था एपटे कहुए आज पुरी श्री मंदिर में नीलाद्री महादयष्टमी बड़ देउल जला अधिवेश सोमवार दिन वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी रे श्रीमंदिर पालन होची नीलाद्री महादयष्टमी। एही तिथि को मंदिर प्रतिष्ठा दिवस भाव गणा जाए। उक्त दिवस ठाकुरଙ୍କର अभिषेक उत्सव मध्य अनुष्ठित हुए। 108 कुंभ जल रे दारुदियों जलाभिषेक होता है। बड़ देउल परंपरा यह होची त्रयोदश यात्रा तथा नीलाद्री महोत्सव। एणु आज श्रीमंदिर रे अधिवास नीति संपन्न होईची। सप्तमी राति 108 जलकुंभ अधिवास होई रही। अष्टमी रे सकाळ धूप एवं आलर्ट सरिले भीतर गंभीर रे पानी पड़ियो बोली कुआ जाउची। तेबे एसबु नियम एवं सेवायत माने करिसंती। पश्चिमबंग सरकार ममता रागी की निया दीघारे जगन्नाथ धाम ना नहीं विवाद मुह खोलिले ममता बनर्जी एते राग कहीं बोली राज्य सरकार को ममता टार्गेट। पुरी मंदिर श्री जगन्नाथ धाम आमे सम्मान करुचु। सारा देश में काली मंदिर गुरुद्वार अच्छी हेले दीघा मंदिर को एते राग कहीं नहीं कि ममता बनर्जी प्रश्न करिसंती। सेपटे तदंत चली जगन्नाथ प्रकृत में नवकरबल काठ सेठी व्यवहार होईची कि नहीं। भारत पानी बंद करिया परे पाकिस्तानी खपा मंत्री कहले आम पाखरे भी विकल्प अच्छी। तेबे पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत पाकिस्तान विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। सिंधु नदी चुक्तिनामा बातिल घोषणा करिछि। भारत कार्यानुष्ठान पाकिस्तान रागी की निया एबे भारत को परमाणु बोमार धमक मध्य देउछि। पहलगाम आक्रमण पर सूचना और प्रसारण मंत्री आतंता बड़े साक्षात्कार कहते जदि भारत जोगाण बंद कर दिए तेबे आम पाखरे मध्य विकल्प अच्छी। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश आमे निजक सुरक्षा देवार अधिकार अच्छी। से कहते भारत पाखरे पानी बंद करिबार क्षमता नहीं। सिंधु जल चुक्तिनामा को स्थगित करा जाई परिबो नहीं। आमे कड़ा जवाब देबु। आमे बंचिया पई पानी जरूरी हेले से कहते पाकिस्तान समय भारत सहित सीधा सड़क आलोचना पे प्रस्तुत नुहे कारण से भारत मिथ्या अभियोग आणुची पाकिस्तान उपर आक्रमण करुची। हेले केवल आमे कहूँ स्वाधीन और निरपेक्ष भाव तदंत हेबा दरकार बोली पाकिस्तान मंत्री कहते।
ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଶୁକ୍ରାଣୁ, ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେଣି ଗାଈ, ବାହାରୁ କିଣି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଉଛି ବଣ୍ଟନ। ତେବେ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ନିମ୍ନମାନର, ସେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଗିଣା ବାଛୁରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ମାନର ଗୋବଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଚୋରା ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ସେ ନେଇକି ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଭଲ ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏକଥା ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଷଣ୍ଢ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଷି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲାଣି। 3 ବର୍ଷରେ କଟକ ଫଜନ ସିମନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 17,20,000 ସିମେଣ୍ଟ ନଳି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ବାଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି, ଆଉ ଏ ନେଇକି କ୍ଷୀରର ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ବଢୁଛି। ଆତଙ୍କୀକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଯୁବକ ମୃତ, ଖସି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀର ମୃତ୍ୟୁ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡେଇଁ ନଦୀକୁ ଖସିଯାଇଛି, ଯାହାର ଏବେ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରକି ନଦୀକୁ ଏଭର ଡେଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପହଁରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେଇଠି ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ କୁଲଗାମା ଜିଲ୍ଲାର। ଆତଙ୍କୀକୁ ରହିବା ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ପରେ ଯବାନମାନେ ଆସିବାରୁ ଆତଙ୍କୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଡେଇଁ ପଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଇମ୍ତିଆଜ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବୟସ ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ। ନଦୀରେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମାର୍ଗରେ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ କୁଲଗାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ମି ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ ଏବେ ମେବା ମୁଫତି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ସବୁ ସୀମା ଟପିଲା, ସୀମାର ବର୍ବରତା ହୋଇଗଲା। ମା ଓ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା। ତେବେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଉଭୟ ମା ଏବଂ ନାବାଳିକ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସେଇ ମା ଝିଅଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ମା ଝିଅଙ୍କ ଘରେ ନିଜର ହେଲ୍ପର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ମାଲିକାଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା। ତେବେ ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଥରୁମରେ ଯାଇକି ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା। ମା ଏବଂ ଝିଅର ଭିଡିଓ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବା ନିଜର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ମା ଏବଂ ଝିଅ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଖବର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଭାବରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ସେ ଯୁବକକୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 5,453 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ବାହାରେ 13ଟି ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଶରେ 20 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ 26ଟି ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବଳ 32ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ସାରା ଦେଶରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 5 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶେଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଟ୍ ୟୁଜି ପଢିବା ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟ ମେଳା ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ କଲେ ଉଦ୍ଯାପନ। ତେବେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ଏବେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟ ମେଳା। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ମେଳା 2.0। ଶେଷ ଦିନରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭପତି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଯେପରିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କକର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜୟ ମହାନ ପ୍ରମୁଖ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ଷ୍ଟଲରେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏସ୍ଏଚଜି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସମ୍ପ୍ରସାୟରେ କିଭଳି ବିକଶିତ ହେବେ, କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇସାରିଲେଣି ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଥିବେ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭାରତ ଗୌରବ ଡିଲକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍। ଦେଶରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ବଦ୍ରିନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ପୁରୀ, ରାମେଶ୍ୱରମ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ଗୌରବ ଡିଲକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଭାରତ ଗୌରବ ଡିଲକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିସାରିଛି। ଏ ବର୍ଷ 17 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗୌରବ ଡିଲକ୍ସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେ 27ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବଦ୍ରିନାଥ, ମାନାଗ୍ରାମ,
ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର, ଯୋଶୀମାତ, ଋଷିକେଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଘନ ଘନ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଟାର୍ଗେଟରେ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ କିଭଳି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ହଠାତ୍ ଆଖଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ହ୍ୟାକରମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଘନ ଘନ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କରି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଡିଏଫ୍ ଫାଇଲ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ସାଇବର ନାମକ ଏକ ପାକିସ୍ତାନ ହ୍ୟାକିଂ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକରେ ଯେକୌଣସି ଏଭଳି ମେସେଜ ଆସିବ ବା ଇନଭିଟେସନ ଲିଙ୍କ ଆସିବ ତୁରନ୍ତ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେଇଟା ଭାଇରସ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଡାଟାକୁ ସବୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏନେକି ଭାରତ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓ କଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍କାଇପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମେ 5 ତାରିଖ ବା ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏହି ସ୍କାଇପ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀ ଟିମକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ସ୍କାଇପର ବ୍ୟବହାର ସଂଖ୍ୟା 2.8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଟ୍, କଣ୍ଟାକ୍ଟ, କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। 2003ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍କାଇପ ବିଶ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ କଲ୍ ସୁବିଧା ଦେଉଥିଲା, ଏକ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ଭଳି ଆଦି ଲୋକ ଅତି ସହଜରେ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କାଇପକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍କାଇପ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଡ୍ ୱାଇଫ୍ସ ଡେ। ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରସବ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ଅପେକ୍ଷା ଅପରେସନ ହୋଇ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରି ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ତେବେ ପ୍ରସୂତିମାନେ କିଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରସବ କରିବେ ସେଥିଲାଗି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ନର୍ସିଂମାନେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଏବେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଭୀମସାର ନର୍ସିଂରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ 2022ରୁ ଅତ୍ୟାବଧି 2ଟି ବ୍ୟାଚରେ 60 ଜଣ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 18 ମାସିଆ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇସାରିଲେଣି। ଏସସିବି ପରି ଏବେ ଏମକେସିଜି ଏବଂ ଭୀମସାରରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ କିଭଳି ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇସିଆଇର ନୂଆ ଆପ୍ ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଡାଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ କୋଟି କୋଟି ଭୋଟର୍ସ, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ଘଟଣା ପୋଲ ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଦିନ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଇସିଆଇ ଏନ୍ଇଟି ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ସ ଏବଂ ୱେବରେ ମିଳୁଥିବା 40ଟି ସର୍ଭିସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ। ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ଭୋଟର ଟର୍ମିନେଟ୍, ସିଭିନିଂ ଏବଂ ସୁବିଧା 2.0, ଇସିଏମ୍ସ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେୱାଇସି ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିବେ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ। ଏନେକି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ନିଗମ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେବ। ଠିକ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା କଫ୍ ସିରପ, ପଡ଼ିଲେ ଧରା। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ହାତରେ କଫ୍ ସିରପ ଚାଲାଣ କାରବାର ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ କିଛି ନିଶାଡୀମାନେ କଫ୍ ସିରପ ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କଫ୍ ସିରପ ବୋଝେଇ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ରହିଥିବା 831 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତୋରା ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ବି ଆପଣମାନେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଏନେକି ଯଦି କୌଣସି ଫେରିବାଲାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ, ମିଆଁମାର ଲୋକ କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକ ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଏବେ ହେଲାଣି
ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ପିଲା ଚୋରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଫେରିବାଲା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଷୀ ପାଇବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଜୁନ ମାସରେ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଏନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯେଉଁମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବେ 19, 20 ଦୁଇଟି କିସ୍ତି 4,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।